जय श्री कृष्ण मित्रों। लास्ट लेक्चर में छेल्ला बे दाखलानी अंदर थोड़ो वॉल्यूम इश्यू हतो, तो हूँ ई बे दाखला फरीवार करावी दऊं छूं। जे फर्स्ट एक्जाम्पल हतो एनी अंदर कंईक तमने आवुं कीधुं हतुं कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस रेस टू एन थीटा प्लस साइन रेस टू एन थीटा। तो 2f ऑफ 6 माइनस 3f ऑफ 4 प्लस 1 बराबर 0। આપણે આવું કંઈક લાવવાનું હતું। હવે આ જે એક્ઝામ્પલ છે એ ટોટલી આપણે અવયવ ઉપર છે, બરાબર। તમારા જે અવયવ છે એના ઉપર જ છે। સૌથી પહેલાં વાત કરું કે એફ ઓફ 6, તો એફ ઓફ 6 એટલે થાય કોસની 6 ઘાત થીટા પ્લસ સાઇનની 6 ઘાત થીટા। આને આપણે આમ પણ લખી શકીએ કોસ સ્ક્વેર થીટાનો ઘન વત્તા સાइन स्क्वेर थीटा नो घन। हवे एक अपनी पासे फैक्टरनु आवुं एक सूत्र है ए प्लस बी ऑल क्यूब। तो आ अपनी पास आवुं कंईक हतुं कि ए घन प्लस बी घन प्लस 3ab ए प्लस बी। हवे एनी अंदर आ जे ए घन बी घन है एने हूँ करता बनावुं तो मारा माटे कंईक आवुं आवशे कि ए घन प्लस बी घन बराबर ए प्लस बी घन माइनस 3ab ए प्लस बी, कंईक आवी रीते आपने मळशे। हवे आ जे सूत्र है एने अने आपणे जे एफ ऑफ 6 मेळव्युं एने कम्पेरिजन करो। कॉस स्क्वेर नो घन साइन स्क्वेर नो घन अने आ ए घन बी घन। तो आना उपरथी हूँ एवुं कही शकूँ कि अहींया ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वेर थीटा अने बी इज इक्वल टू साइन स्क्वेर थीटा तरीके आने गोठवीए। तो आ बंनेना आधारे पहलू शू थशे एफ ऑफ 6 एटले ए प्लस बी, ए एटले कॉस स्क्वेर थीटा प्लस साइन स्क्वेर थीटा नो घन माइनस 3 ए इंटू बी अने ए प्लस बी बराबर। हवे कॉस स्क्वेर प्लस साइन स्क्वेर इज इक्वल टू 1 है, एक नो घन एक ज थशे एटले आ तमने मळशे 1 माइनस 3 कॉस स्क्वेर थीटा साइन स्क्वेर थीटा। आ मने शुं मळ्युं छे एफ ऑफ 6 मळ्युं। हवे आपणी पासे एफ ऑफ 4 लेवानुं छे। तो एफ ऑफ 4, तो एफ ऑफ 4 एन नी जग्याए 4 मूकूं एटले मने मळशे कॉस नी 4 घात थीटा प्लस साइन नी 4 घात थीटा। एक सूत्र अपनी पास अवयवनु आवुं छे कि ए प्लस बी नो स्क्वेर बराबर ए स्क्वेर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेर। एमां ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर ने करता बनावो तो आ तमने कंईक आवुं मळशे ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर बराबर ए प्लस बी नो स्क्वेर माइनस 2ab बराबर। हवे एनी अंदर ए बराबर कॉस स्क्वेर थीटा અને બી બરાબર સાइन સ્ક્વેર થીટા લઈ શકાય, કારણ કે તમે જુઓ અહીંયા આને છે આને આપણે આમ પણ લખી શકીએ કે કોસ સ્ક્વેર થીટાનો સ્ક્વેર પ્લસ સાइन સ્ક્વેર થીટાનો સ્ક્વેર। તો એની જગ્યાએ કોસ સ્ક્વેર અને બીની જગ્યાએ સાइन સ્ક્વેર મૂકી તો એફ ઓફ 4 તમને કંઈક આવું થશે કે ભાઈ કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ સાइन સ્ક્વેર થીટાનો સ્ક્વેર માઇનસ 2 कॉस स्क्वेर थीटा इंटू साइन स्क्वेर थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वेर थीटा इंटू साइन स्क्वेर थीटा। आ शू मळ्युं तमने एफ ऑफ 4। ओके, हवे बात करिए आपणे जे साबित करवानुं छे। आपणे एवुं कीधुं छे के तमारे किंमत शोधवानी छे 2f ऑफ 6 माइनस 3f ऑफ 4 प्लस 1 नी बधी किंमत मूकी दीए। आ 2 एफ ऑफ 6 मैंने मळ्युं छे 1 माइनस 3 कॉस स्क्वेर इंटू साइन स्क्वेर, 1 माइनस 3 कॉस स्क्वेर थीटा इंटू साइन स्क्वेर थीटा माइनस 3 एफ ऑफ 4 1 माइनस 2 कॉस स्क्वेर इंटू साइन स्क्वेर थीटा प्लस 1। आ बगड़ो अंदर गुणाकार में लई लीए तो आ मने मळशे 2 माइनस 6 कॉस स्क्वेर थीटा साइन स्क्वेर थीटा -3 + 6
cos square theta sin square theta plus 1. आ प्लस माइनस cos square sin square कैंसल. 2 plus 1 is equal to 3 minus 3 is equal to 0. ક્લિયર? જે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ હતો લાસ્ટ જ્યારે ગણાવ્યો ત્યારે એ કંઈક આવી રીતે હતો કે m cos થીટા માઇનસ n sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ p હોય તો સાબિત કરો કે m sin થીટા પ્લસ n cos થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ અંડર રૂટ m સ્ક્વેર પ્લસ n સ્ક્વેર માઇનસ p સ્ક્વેર. આપણે આવું સાબિત કરવાનું છે. એકદમ સિમ્પલ દાખલો છે, બરાબર. સૌથી પહેલાં જે આપણને આપ્યું છે એ જુઓ કે અહીંયા m cos થીટા છે, લાવવાનું m sin થીટા છે, બરાબર. અહીંયા cos છે, અહીંયા sin છે, એ જ રીતે અહીંયા sin છે તો cos છે. તો જ્યારે પણ આવું હોય ત્યારે એકદમ સિમ્પલ જ મેથડ છે. m માઇનસ n cos થીટા બરાબર p. બંને બાજુ વર્ગ કરી દઉં તો મને આ બાજુ મળશે m cos થીટા માઇનસ n sin થીટા નો સ્ક્વેર બરાબર p સ્ક્વેર. આનું વિસ્તરણ કરી દો. m સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર થીટા 2mn cos થીટા ઇન્ટુ sin થીટા પ્લસ n સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ p સ્ક્વેર. હવે મારે cos નહીં, અહીંયા m ની સાથે sin જોતું છે તો હું cos સ્ક્વેરને sin સ્ક્વેરમાં રૂપાંતર કરી શકું. તો m સ્ક્વેર 1 માઇનસ sin સ્ક્વેર થીટા 2mn cos થીટા sin થીટા અને એ જ રીતે અહીંયા n સ્ક્વેર 1 માઇનસ cos સ્ક્વેર થીટા. શું કામ? તો કે ભાઈ અહીંયા n ની સાથે મારે cos થીટા આપણે લેવું છે. હવે સિમ્પલ તમારી પાસે જે છે એમાં આ અંદર ગુણાકારમાં લઈ લઈએ તો મને મળશે m સ્ક્વેર માઇનસ m સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર થીટા માઇનસ 2mn cos થીટા ઇન્ટુ sin થીટા પ્લસ n સ્ક્વેર માઇનસ n સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર થીટા બરાબર p સ્ક્વેર. હવે આ m સ્ક્વેર n સ્ક્વેર એમને રાખીને p સ્ક્વેર આ બાજુ લઈ લઉં છું તો આ કંઈક આવી રીતે આવશે m સ્ક્વેર પ્લસ n સ્ક્વેર માઇનસ p સ્ક્વેર. અને આ 1 2 અને 3 પદને સામેની સાઈડ લઈ જાઓ તો આ m સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ 2mn cos થીટા ઇન્ટુ sin થીટા પ્લસ n સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર થીટા. હવે આ જે છે ને એ પૂર્ણ વર્ગ પદાવલી છે. જો પહેલા પદનો વર્ગ, બે નિયમના, પહેલું બીજું અંતિમ પદનો સ્ક્વેર. તો હું એની જગ્યાએ લખી શકું કે m sin થીટા પ્લસ n cos થીટાનો સ્ક્વેર બરાબર આ બાજુના ભાગમાં છે m સ્ક્વેર પ્લસ n સ્ક્વેર માઇનસ p સ્ક્વેર. વર્ગમૂળ લઈ લઈએ તો આ આવશે m sin થીટા પ્લસ n cos થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ અંડર રૂટ m સ્ક્વેર પ્લસ n સ્ક્વેર માઇનસ p સ્ક્વેર. બરાબર, આ આપણે સાબિત કરવાનું હતું. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ બાજુ જઈએ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે કંઈક આવી રીતનો છે. a cos ઘન થીટા a cos ઘન x પ્લસ 3a cos x ઇન્ટુ sin સ્ક્વેર x પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ m આપેલા છે. પછી બીજું આપેલું છે તમને a sin ઘન x પ્લસ 3a cos સ્ક્વેર x ઇન્ટુ sin x બરાબર તમને આપેલા છે n. તો તમારે સાબિત કરવાનું છે કે m પ્લસ n રેસ ટુ 2/3 પ્લસ m માઇનસ n રેસ ટુ 2/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2a રેસ ટુ 2/3. ચાલો, આવું તમારે પ્રૂવ કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલી વસ્તુ શું આપેલી છે જો આની અંદર તમને એક વખત m પ્લસ n કરવાનું કીધું છે ને એક m માઇનસ n છે. તો હું પહેલાં m પ્લસ n કરું
તો એમ એટલે મારા પાસે છે a cos ઘન x પ્લસ 3a cos x ઇન્ટુ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ પ્લસ a sin ઘન x પ્લસ 3a sin સ્ક્વેર એક્સ ઇન્ટુ cos x. હવે જો દરેક પદની અંદર એ આવેલા છે બધામાં જુઓ તમે. તો પહેલું તો હું a બાર લઈ લઉં. ચલો, બીજું પદને ગોઠવું છું એટલે પહેલું લખું છું cos ઘન x, બીજું છે આ sin ઘન x, એ કોમન નીકળી ગયો, બરાબર. હવે જે બે પદ વિધા જેમાંથી આપણે a કોમન લઈ લીધો છે એમાંથી હજી આપણને 3 cos x ઇન્ટુ sin x કોમન નીકળશે. જો તો પહેલામાં વધશે sin x અને બીજામાં વધશે cos x. આવી રીતનું કંઈક પદ મળે. હવે આ પદ છે ને એ કંઈક આના જેવું છે. જુઓ તો a પ્લસ બીનો ઘન બરાબર a ઘન પ્લસ b ઘન પ્લસ 3ab a પ્લસ b. જો a એટલે cos લ્યો તો cos ઘન sin ઘન 3a ઇન્ટુ b અને a પ્લસ b. તો તમે આના ઉપરથી આવું કંઈક લખી શકો, a cos x પ્લસ sin x નો ઘન, a પ્લસ b નો ઘન. આ શું આવ્યું છે તમારા માટે? m પ્લસ n. હવે m પ્લસ n ઉપર કેટલી ઘાત છે? 2/3 ઘાત છે. તો હું બંને બાજુ 2/3 ઘાત કરું તો આ મને મળે m પ્લસ n રેસ ટુ 2/3. આ a રેસ ટુ 2/3 અને અહીંયા આવશે cos x પ્લસ sin x ના ઘન અને આ 2/3. તો આ કંઈક આવી રીતે આવ્યું આપણી પાસે m પ્લસ n રેસ ટુ 2/3 a રેસ ટુ 2/3. આ બંનેને કેન્સલ કરી દો તો આ તમને મળશે cos x પ્લસ sin x નો સ્ક્વેર. આ પહેલી વસ્તુ આવી. કયું આવ્યું? m પ્લસ n. હવે જો આ જ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે m માઇનસ એનમાં, જો આ તમારે લખવાનું નથી, તમે આના ઉપરથી ડાયરેક્ટ કહી શકો કે એ જ રીતે m માઇનસ n રેસ ટુ 2/3 એટલે શું થાય? તો કે a રેસ ટુ 2/3 અને અહીંયા આવશે cos x માઇનસ sin x નો સ્ક્વેર. હવે આપણે આ બંનેનો શું કરવાનો છે? સરવાળો કરવાનો છે, બરાબર. તો હું બંનેનો સરવાળો કરી દઉં. જુઓ કે ભાઈ m પ્લસ n રેસ ટુ 2/3 પ્લસ m માઇનસ n રેસ ટુ 2/3 બરાબર. પહેલું છે a રેસ ટુ 2/3 કૌંસમાં છે cos x પ્લસ sin x નો સ્ક્વેર પ્લસ a રેસ ટુ 2/3 અને બીજા કૌંસમાં છે cos x માઇનસ sin x નો સ્ક્વેર. હવે આમાંથી a રેસ ટુ 2/3 કોમન લઈ લો તો આ પહેલા પદમાં વર્ગ કરીએ આપણે તો શું આવે? cos સ્ક્વેર x પ્લસ 2 cos x ઇન્ટુ sin x પ્લસ sin સ્ક્વેર x પ્લસ હવે આનો વર્ગ કરીએ તો આવશે cos સ્ક્વેર x માઇનસ 2 cos x ઇન્ટુ sin x પ્લસ sin સ્ક્વેર x. આ 2 cos x ઇન્ટુ sin x પ્લસ માઇનસ કેન્સલ થઈ ગયા. cos સ્ક્વેર વત્તા sin સ્ક્વેર 1, cos સ્ક્વેર વત્તા sin સ્ક્વેર 1 એટલે 1 પ્લસ 1 કેટલા થઈ ગયા? 2. તો 2a રેસ ટુ 2/3. જો આ આપણે સાબિત કરવાનું છે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ બાજુ જઈએ આપણે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલની અંદર કીધું છે આપણને sin થીટા પ્લસ cos થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ m હોય તો સાઇનની 6 ઘાત થીટા વત્તા કોસની 6 ઘાત થીટા બરાબર 4 માઇનસ 3 m સ્ક્વેર માઇનસ 1 નો સ્ક્વેર અપોન 4. આવું સાબિત કરવાનું છે. ચાલો ત્યારે સૌથી પહેલી વસ્તુ કે આપણી પાસે છે સાઇન થીટા વત્તા કોસ થીટા બરાબર m. મારે 6 ઘાતની વાત કરવાની છે પણ પહેલાં હું આનો વર્ગ કરી દઉં બે બાજુ. તો આ મને મળે સાઇન થીટા વત્તા કોસ થીટાનો વર્ગ બરાબર m નો વર્ગ. વિસ્તરણ આપી દઉં.
સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ 2 સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર એમનો સ્ક્વેર. હવે જો તો સાઇન સ્ક્વેર વત્તા કોસ સ્ક્વેર એટલે 1 થઈ ગયું. આ 1 ને આ સાઈડ લઈ જાઉં તો મને મળશે 2 સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા બરાબર એમ સ્ક્વેર માઇનસ 1. બગડો છેદમાં જવા દઉં તો મને એમ સ્ક્વેર માઇનસ 1/2 આવું કંઈક મળ્યું. હવે આપણે જે સાબિત કરવાનું છે એ 6 ઘાતમાં છે. આપણને એવું કીધું છે કે ભાઈ સાઇનની 6 ઘાત થીટા કોસની 6 ઘાત થીટા. હવે આને અલગ અલગ રીતે તમે લખી શકો. કઈ રીતે? તો પહેલી વસ્તુ છે તમે એક સૂત્ર જે હમણાં જ આપણે વાત થઈ અને હું પહેલું તો તમને એક સેમ્પલ કરાવું કે ભાઈ સાઇન સ્ક્વેર થીટાનો વર્ગ વત્તા કોસ સ્ક્વેર થીટાનો વર્ગ. હજી હમણાં આગળના દાખલામાં જ આપણે આ વસ્તુ કરી ગયા છીએ. બરાબર? તમને જો યાદ હોય ન યાદ હોય તો પાછળનો દાખલો જોજો. એની અંદર આના બરાબર આપણે આવું લખ્યું છે 1 - 3 કોસ સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ સાઇન સ્ક્વેર થીટા. આ આપણે સાબિત કરી ગયા છીએ. બરાબર? તો એ જ રીતે કરવાનું છે. આની અંદર એ જ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ખાલી આપણે હવે કિંમત મૂકવાની છે. કઈ મૂકશું? તો કે આ 1 એમનેમ, આ 3 એમનેમ, કોસ સ્ક્વેર ઇન્ટુ સાઇન સ્ક્વેર. હવે સાઇન ઇન્ટુ કોસ આવી ગયા છે, એ વર્ગ છે તો વર્ગ કરીએ તો આ આવશે એમ સ્ક્વેર માઇનસ 1/2 એનો વર્ગ. હવે આ 2નો વર્ગ 4 થાય, એને લસા લઈ લ્યો તો આ મને મળશે 4 - 3 આ એમ સ્ક્વેર માઇનસ 1નો સ્ક્વેર અપોન 4. લ્યો આપણું સાબિત થયું. એટલે બેઝિકલી આ તમારે વચ્ચે ઓલું જે ગણવું તો પડે જ તે. બરાબર? મેં તો ડાયરેક્ટ એટલે લખ્યું છે, હજી હમણાં જ આપણે ગણાવ્યું હતું. પરીક્ષામાં કંઈ નહીં દાખલો બીજી વાર ન થવાનો. ત્યાં તમે એવું નહીં લખીએ કે ઉપર જણાવ્યા મુજબ, પણ તમે એનાથી શીખી શકો છો એ ઘન વત્તા બી ઘનના સૂત્રની. ક્લિયર? નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ બાજુ જઈએ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે એ થોડોક તમારા માટે અઘરો એટલા માટે છે કારણ કે આમાં એક અવયવ. હવે જો આ બધા દાખલાની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક અવયવની રીતે જ હોય, બીજું કાંઈ નથી હોતું. અને નીચે આપેલું છે સાઇન થીટા પ્લસ 2 આવું આપેલું છે અને એના બરાબર આપણે લાવવાનું છે 2 સાઇન થીટા -1 પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા. આવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. ચાલો તો હવે પહેલું છે ને, અહીંયા મને કંઈક આમાં ઊંધું ચતું કરવાની ઈચ્છા થાય. કેવું? દાખલા તરીકે આ સાઇન ઘન થીટા પહેલાં લખું છું. આ 2 છે ને એની જગ્યાએ હું 8 કરી નાખું છું. શું કામ? એ હમણાં તમને ખ્યાલ આવી જશે. -3 સાઇન થીટા લખું છું. 2 હતા ને 8 મૂક્યા એટલે હું બાદબાકી કરીને 6 લખું છું. આ નીચે છે સાઇન થીટા પ્લસ 2. ઘન છે એટલે ઘનમૂળ નીકળે તો 2નું ઘનમૂળ તો નીકળે નહીં, 8નું નીકળે. એટલા માટે એક સૂત્ર આપણી પાસે અવયવનું છે એ ઘન વત્તા બી ઘન બરાબર a પ્લસ બી a સ્ક્વેર માઇનસ ab પ્લસ બી સ્ક્વેર. આપણે આનો ઉપયોગ કરશું અહીંયા. સૌથી પહેલાં આ બે પદ માટે a પ્લસ બી. a એટલે સાઇન થીટા, બી એટલે 2. બીજા કાઉન્સમાં પ્રથમ પદનો વર્ગ એટલે સાઇન સ્ક્વેર થીટા, વિરુદ્ધ નિશાની એટલે માઇનસ, પહેલું ગુણ્યા બીજું એટલે 2 સાઇન થીટા, બીજા પદનો વર્ગ એટલે 4. આ બંનેમાંથી તગડો કોમન નીકળે, -3 કોમન એટલે અંદર વધશે સાઇન થીટા પ્લસ 2 ના છેદમાં. હવે આખામાંથી આ સાઇન થીટા પ્લસ 2 કોમન નીકળી ગયા. તમારી પાસે આ સાઇન થીટા પ્લસ 2 કોમન આવી ગયા એટલે અંદર વધશે સાઇન સ્ક્વેર થીટા 2 સાઇન થીટા પ્લસ 4 અને અહીંયા વધ્યા -3 છેદમાં. હવે આ સાઇન થીટા પ્લસ 2 કેન્સલ. હવે આ વધ્યું આપણી પાસે, પણ અહીંયા એક કોસ સ્ક્વેર જોઈએ છે. જો તો એક કામ કરીએ. પહેલું છે 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા -2 સાઇન થીટા પ્લસ 1 આવું કંઈક છે મારી પાસે. આમાં હું થોડોક ફેરફાર કરું છું. કઈ રીતે? કે ભાઈ 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા એમને એમ રહેવા દઉં, -2 સાઇન થીટા એમને એમ રહેવા દઉં, પણ 1 છે ને એની જગ્યાએ લખું છું કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા. આવું લખીએ ગઈ. હવે તમે આને સાદુરૂપ આપશો એટલે તમારી પાસે આન્સર આવી જશે.
સોરી, મારી અહીંયા ભૂલ છે. આ જે છે ને એ બગડો નથી આપણે, બરાબર. એટલે અહીંયાથી તમે સાયન્સ કરો તો સાયન્સ સ્ક્વેર કરશો એટલે તમારી પાસે આન્સર આવી જશે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. હવે એની અંદર આપણી પાસે છે a સ્ક્વેર સેક વર્ગ આલ્ફા માઇનસ બી સ્ક્વેર ટેન સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર સી સ્ક્વેર હોય તો સાબિત કરો કે સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેરના છેદમાં સી સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર. ચાલો, ઉપર સેક અને ટેન છે, હું બધું એક બાજુ ફેરવી નાખું. દાખલા તરીકે હું બધું ટેનમાં ફેરવી નાખું તો આ મને મળે એ સ્ક્વેર સેક વર્ગ આલ્ફા એટલે ટેન સ્ક્વેર આલ્ફા પ્લસ 1. આ એમને એમ રહેવા દો, બરાબર. એક બહુપદી મળે ને એટલા માટે. આ મને મળશે એ સ્ક્વેર ટેન સ્ક્વેર આલ્ફા પ્લસ એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર ટેન સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર સી સ્ક્વેર. ઓકે, હવે આ એ સ્ક્વેરને આ બાજુ લઈ લઉં અને આ બંનેમાંથી ટેન સ્ક્વેર આલ્ફા કોમન લઉં એટલે મને મળશે ટેન સ્ક્વેર આલ્ફા કોમન એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર. આ આવશે ટેન સ્ક્વેર આલ્ફા સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર છેદમાં એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર. આ શું આવ્યું છે? ટેન સ્ક્વેર આલ્ફા. મારે શું શોધવાનું છે? સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર. હું આનો વ્યસ્ત કરી દઉં તો વ્યસ્ત ટેનનો આવે કોટ એટલે કોટ સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર ના છેદમાં સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર. આવું કંઈક મળે. બંને બાજુ એક ઉમેરી દઉં છું. હું જો નિત્યસમ લાવવા પ્રયત્ન કરું છું કે 1 પ્લસ કોટ સ્ક્વેર આલ્ફા આ આવશે એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર છેદમાં સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર પ્લસ 1. 1 પ્લસ કોટ સ્ક્વેર એટલે થાય કોસેક વર્ગ આલ્ફા નિત્યસમ. અહીંયા લસા લો એટલે એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર. આ પ્લસ માઇનસ એ સ્ક્વેર કેન્સલ એટલે મને કોસેક સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર મળશે સી સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર છેદમાં સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર. કોસેકનો વ્યસ્ત કરો એટલે સાઇન મળે તો આ તમારા માટે આવ્યું સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફા સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર છેદમાં સી સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર. જો આ આન્સર થઈ ગયો તમારો. ક્લિયર? હવે આજે આટલું જ તે. આ દાખલા સરસ રીતે તૈયાર